الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بفضلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رحمانا يا رب إن حبيبا مط مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഖുർആൻ ശരീഫ് റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ് നീ ഖായിബകൽ റഹ്മാനെ റബ്ബി ഊദിന്റെ മിഥല സവാബ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സാദാത്തീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്ത് അവരെല്ലാം ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിഥല സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ബാബയ ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങൾ ഹദറത്തിലേക്ക് അതുപോലെ എന്റെ ബാബയ താജുൽ മദ് ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിഥല സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ
ഞങ്ങളിവിടെ ഓതിയ മുഴുവൻ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഖുർആൻ ശരീഫ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മുഅ്മിനീങ്ങൾ യാസീൻ അതുപോലെ ഖത്മുകൾ അതുപോലെ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹ് അതുപോലെ മുഅവ്വിദീൻ എല്ലാം ഫാത്തിഹ എല്ലാം ഓതി അവിടത്തേക്ക് ഹദിയ ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് അല്ലാഹ് ഓതി എല്ലാം അവിടത്തേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ നീ ഖായിബകല്ല അല്ലാഹ് നീ ഖായിബകല്ല റഹ്മാനേ യോദിയന്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബ് അവരെല്ലാം ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ഒരാ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ കുടുംബക്കാർ ഉസ്താദന്മാർ മക്കൾ അവരെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ഒരാ ഈ മഹല്ലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് അവരെല്ലാം ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹല്ലത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം കാരണക്കാരനായ യൂസുഫ് ചാന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ഒരാ അപ്പന്റെ പിറ്റേന്ന് മുഹറം 2 വഫാത്തായ വളപട്ടണം ഖാദിയായ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരി നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു അവരെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ പോരാ ഞങ്ങളിൽ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ല ഈ മാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് റബ്ബേ അവരെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ റഹ്മാനായ ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേരും വീടും നാടും നിനക്കറിയാം റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ട് കടക്കുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ഈ മജ്ലിസിലുള്ളവരുണ്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ കുടുംബക്കാർ ഉസ്താദന്മാർ മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ട് കൊടുക്കുന്ന റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ നൽകണം അല്ലാഹ് ഒരാ ഈമാനും നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ റഹ്മാനേ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ക്യാൻസറിൽ തന്നെ പല വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ റബ്ബേ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും പല അവയവങ്ങളിലും ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഒട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവയവം മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഫضل കൊണ്ട് ഈ സമയത്തിന്റെ ഫضل കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ ഫضل കൊണ്ട് ബാപ്പാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ നൽകണം അല്ലാഹ് അസഹ്യമായ വേദന കൊണ്ട് പൊളയൊന്നും ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് റബ്ബേ ആ ക്ഷമിച്ചനെല്ലാം ഫضل ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ നൽകി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ നൽകി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ റഹ്മാനേ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പിടിപെടുന്ന നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ കിഡ്നി സ്റ്റോണിലും നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോണിലും നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ സോറിയാസിന്റെ അസുഖങ്ങൾ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ആമവാത്തിന്റെ അസുഖം നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ രക്തവാതത്തിന്റെ അസുഖം നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ രക്തവാതത്തിന്റെ അസുഖം നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഷുഗർ അധികരിച്ചു നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ പ്രഷർ അധികരിച്ചു നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ കൊളസ്ട്രോൾ അധികരിച്ചു നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ റബ്ബേ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവങ്ങൾ ഷുഗർ ബാധിച്ച് വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ളവർ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ വെട്ടിമുറിക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് റബ്ബേ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ രോഗം വന്ന് അവയവങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനേ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഓരോ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവങ്ങളിലും വെട്ടിമുറിച്ച് കാഴ്ച വസ്തു പോലെ ബിംബം പോലെ ഞങ്ങളെ നീയാക്കല്ല അല്ലാഹ് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനേ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനേ അൾസർ രോഗമുള്ള നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ പൈൽസിന്റെ രോഗമുള്ള നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ പൈൽസിന്റെ രോഗമുള്ള നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ അരുണിന്റെ രോഗമുള്ള നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് നിത്യമായ തലവേദന നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നിത്യമായ നടുവേദന നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നിത്യമായ മുട്ടുവേദന നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ശരീരം മുഴുവനും വേദന ഉള്ളവർ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ കൈകാലുകൾ തളർച്ചയുള്ളവർ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് കൈകാലുകൾ
തളർച്ച വന്ന് ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് പല അവയവങ്ങളും തളർച്ച വന്നവരുണ്ട്, കോമയിലുള്ളവരുണ്ട്, ബോധരഹിതമായ അവസ്ഥയിലുള്ളവരുണ്ട്. റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സ്ട്രോക്ക് പോലോത്ത് ഇപ്പോൾ അധികരിച്ച രോഗമാണ്, പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്ക് വരെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു വരുന്ന റബ്ബേ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ മുഅ്മിനീകൾ മുഅ്മിനാത്ത് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നവരിലുമുണ്ട്. റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടതും അറിയപ്പെടാത്തതും, പറയപ്പെട്ടതും പറയപ്പെടാത്തതുമായ മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ തെറ്റിന്റെ കാരണം നിനക്കല്ലോ നിനക്ക് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. റബ്ബേ ഒരു വരലവോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടനക്കാൻ കഴിയൂല, നീ യജമാനാണ്, ഞങ്ങൾ അടിമകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ രോഗം തന്നു റബ്ബേ, തന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവിച്ച് ഞങ്ങളൊരു കാഴ്ച വസ്തു പോലെ നീയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ, നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ, നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ് റഹ്മാനെ. ബിസ്ഹിറമാരെ കൊണ്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ, കണ്ണന്മാരെ കൊണ്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ, കൊള്ളക്കാരെ കൊണ്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ, ഫിത്നക്കാരെ ഫിത്ന കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ, ആസിദീങ്ങളെ കൊണ്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ, കിബ്റന്മാരെ കിബ്റ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ, വാലിമിന്റെ ദുൽമിനോട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്, വാലിമിന്റെ ദുൽമിനോട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ, ആഖിറു സമാന്റെ ഫിത്നയോട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ സിഹ്റന്മാരെ സിഹ്റോട് നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ സിഹ്ർ ആര് ചെയ്തുവോ ചെയ്തവരിലേക്ക് തന്നെ നീ മടക്കണം റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കൊണ്ട് സുന്നത്തമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നീ ഫിർഖത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ സിഹ്ർ കൊണ്ട് സുന്നത്തമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനം നശ്മിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കൊണ്ട് പള്ളി ദർശനം ഇഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കൊണ്ട് സുന്നത്തമാത്തിന്റെ അഹ്ലുകാർ തമ്മിൽ നീ ഫിർഖത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. സിഹ്ർ കൊണ്ട് സുന്നത്തമാത്തിന്റെ സയ്യിദന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ നീ ഫിർഖത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കൊണ്ട് സുന്നത്തമാത്തിന്റെ സയ്യിദന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ നീ നശ്മിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ സിഹ്ർ കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ തമ്മിൽ ബന്ധം ഫിർഖത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. സിഹ്ർ കൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം ഫിർഖത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കൊണ്ട് മക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ ബന്ധം ഫിർഖത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ജീവിതത്തിന് ഫിർഖത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. സിഹ്ർ കൊണ്ട് വാഹന പൊതു നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കൊണ്ട് കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കൊണ്ട് ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കൊണ്ട് റബ്ബേ ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കൊണ്ട് അപകട മരണം നീ വിധിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സിഹ്ർ കൊണ്ട് നീ അപകടം വിധിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ സിഹ്ർ ആര് ചെയ്തുവോ ചെയ്തവരിലേക്ക് തന്നെ നീ മടക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നീ വിദൂരപ്പെടുത്തി തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കണ്ണിൽ നീ കാണിച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ. അവരെ ഞങ്ങളെ നീ വിദൂരപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. അപ്പേ ഞങ്ങൾ ബാത്തിനാക്കിയാൽ ബാത്തിനാകുന്ന കാര്യമല്ല. ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഖുർആൻ ശരീഫിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള മജ്ലിസിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട്, സയ്യിദവറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഖൽബ് ഫിത്നയും ഫസാദും ഹസദും കിബ്റുമായ ഖൽബാണ് നീ ശുദ്ധീകരിച്ച റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഖുർആൻ ശരീഫിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധീകരിച്ച് തരണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ എത്രയോ പ്രവാസികളും ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരെ പേരും വീടും നാടും നിനക്കറിയാം റബ്ബേ. അവരെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ആ പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ വഹിക്കുന്ന എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ലൈസൻസ് ഇല്ലായ്മ ലൈസൻസ് നൽകി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇഖാമില്ലാത്ത ഇഖാം പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരവരെ നാടുകളുണ്ടാകുന്ന ഐഡികൾ നീ നൽകി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മുതലാളി തൊഴിലാളി തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ജോലിയാർത്ഥം ഗൾഫ് പോയി പിന്നീട് ജോലിയില്ലാതെ തടസ്സപ്പെടും നീ ഖൈറാ
ഹൈറായ ജോലി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ല ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട എത്രയോ തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അല്ലാഹ് അവർക്കും നീ ഹൈറായ ജോലി നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ എത്രയോ പ്രവാസികൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പല നിലക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. നീ ഫതഹാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ആ പ്രവാസ ജീവിതം വഹിക്കുന്നവർ അവരെ ഇബാദത്തെടുക്കാൻ പോണ്ടി വരല്ല റബ്ബേ. ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് അവരുടെ മഈശത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹ്. അതിലെല്ലാം നീ ബറകത്തും നിഅമത്തും ഇസ്സത്തും അവർക്കും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ റൂഹ് ഞങ്ങളുടെ റൂഹ് അഖിലാർത്തിൽ വെച്ച് നീ പിടിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ കള്ളക്കേസ് ചെക്ക് കേസിൽ അകപ്പെട്ട് പ്രവാസത്തിലും സ്വദേശ വിദേശ നാടുകളിലുമുണ്ട് ജയിലകപ്പെട്ടവർ. റബ്ബേ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തും നീതി വിധിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ നീ എല്ലാ നിലക്കും അഖിലാലേക്ക് നീ തിരിച്ചെത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പല കള്ളക്കേസും ചെക്ക് കേസും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പല നിലക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. റബ്ബേ നീതി വിധിച്ചു കൊടുക്കും. നീ ഫതഹാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ ഫതഹാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഫതഹാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി പല മഹല്ലത്തുകളിൽ നിന്നും സന്തൽ പോലോത്ത കൊണ്ടുവന്ന് പഞ്ചസാരിയും അരിയും തറക്കാരി പോലോത്ത് ഇറച്ചി മാംസം പോലോത്തത് പച്ചക്കറി പോലോത്തത് അരിപാരി പോലോത്തത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ എന്തുദ്ദേശം വെച്ചാണ് അവർ സഹായിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശമെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ആ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ അടുക്കൽ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സ്വതക്ക ഹദിയ നീയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഓരോരുത്തരും ഒരു തെരുമണി തന്നതുപോലും നിനക്കറിയ റബ്ബേ അവരുടെ പേരും വീടും നാടും അല്ലാഹ് നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. പല നിലക്കും അവിടുത്തെ നേർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ പല ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞ് നേടിയിട്ട് വന്ന് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. നേടാൻ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും നീ ഫതഹ് നൽകി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഫതഹാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച മുഹിബ്ബീങ്ങളാകുന്ന പ്രവർത്തകർ മുഴുവൻ സുന്നത്ത് മഅത്തിന്റെ അഹ്ലുകാർ അല്ലാഹ് അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറകത്തും നിഅമത്തും ഇസ്സത്തും ഈ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ നാടിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുക്കുന്ന എല്ലാ മഹല്ലത്തുകളിൽ അല്ലാതെ 200-210 മഹല്ലത്തുകൾ ആ നാടുകളിൽ അല്ലാതെ നാനാ ഭാഗത്ത് പാപ്പാന്റെ ഹുബ്ബ് വെച്ച് വന്ന കേരളം കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് അവരെല്ലാം ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ അവരെല്ലാം ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ തടി കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റബ്ബേ, ദുആ മാത്രമാണ് അല്ലാഹ്. ബാപ്പാനെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഈ മജ്ലിസിനെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ, അവരെല്ലാം ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിച്ചരണം അല്ലാഹ്. നീ ദുനിയാവും ആഖിറവും അവരുടെ ഞങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ അഹ്ലു ബൈത്തിനോട് സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ഫളല് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് തടി കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായി മനസ്സുകൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട്. പല നിലക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയിച്ചവർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തിന് അല്ലാഹ്. റബ്ബേ അവർക്കെല്ലാം നീ ഫതഹ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ വന്നു പോയ സയ്യിദന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ, ഉസ്താദന്മാർ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, മുദരിസന്മാർ, അതുപോലെ മുഹിബ്ബീങ്ങളാകുന്ന പ്രവർത്തകർ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറകത്തും നിഅമത്തും ഇസ്സത്തും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഏറ്റിയിരുത്തണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മദദ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്.
അവിടുത്തെ നസ്ർ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ നദർ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഖൈബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ എത്രയോ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, 17, 18, 19, 20 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ. റബ്ബേ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൂടിയും നസ്രാനികൾ കൂടിയും ജൂതന്മാർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊരു കാലഘട്ടം റബ്ബേ. അല്ലാഹ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നീ ഈമാൻ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അങ്ങ് റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ഇസ്സത്ത് പറിച്ചു കിടന്ന ഒരവസ്ഥ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആ ഒരു ഇസ്സത്ത് പറിച്ചു കിടന്ന അവസ്ഥ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ എത്രയോ ദമ്പതിമാർ ത്വലാഖ് ഫസ്ഖ് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. റബ്ബേ അവർക്കും നീ ഖൈറായ ജീവിതം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, കല്യാണം കഴിയാൻ നീ ഖൈറായ തുണ ജീവിതം അവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചത് റാഹത്തൊരു സന്തോഷം നീ കല്യാണം നീ കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് അവരുടെ ദാമ്പത്യ സന്തോഷം നീ കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം റാഹത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ അങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കള്, നിങ്ങൾ ചെറിയ മക്കളോടും വലിയവരോടും ചെറിയവരോടും എന്റെ കൽബിനോടും പറയുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ ഫിത്നയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പെട്ടുപോകരുത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫിത്നകളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പെട്ടുപോകരുത്. അതേ വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഏത് രൂപത്തിലും എനക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മേലായ റബ്ബിന് അങ്ങനക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഹുക്മ തന്നു. ഞാനും നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ആ നിലക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കണം. സുന്നത്തുർ റസൂലില്ലാഹി വ ജമാഅത്തി സ്വഹാബ എന്നല്ലേ ആ സ്വഹാബികളുടെ ചര്യ ഞാനും നിങ്ങളും പിൻപറ്റണം. അതേ കാലത്തിനടിസ്ഥാനത്തിൽ കോലം മാറരുത്, ഫിത്ന പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചു പോകരുത്. അതേ ഫിത്ന പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചു പോകരുത്. ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളുടെ അന്യ ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ചുള്ള ജീവിതം നയിച്ചു പോകരുത്. അത് തനിച്ച ഹറാമാ. നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. ഈ പറയുന്ന തങ്ങളെ മക്കളാണെങ്കിലും ശരി, തങ്ങളെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ശരി, അതേ ദീനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കഠിനമായ ശിക്ഷ തന്നെ തരുകയും അതിനൊരു സംശയം വേണ്ടതില്ല മുഅ്മിനേ. അതേ ഈ തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് സന്ദേശം നൽകുന്നത് അതേ എന്താണോ അവിടുന്ന് കാണിച്ചെന്ന് ചര്യ, ആ ചര്യ ഞാനും നിങ്ങളും പിൻപറ്റലാണ്. അത് സുന്നത്തുർ റസൂലില്ലാഹി വ ജമാഅത്തി സ്വഹാബ. അത് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കലാ. നിരന്തരം ദിക്റും സ്വലാത്തും ഖുർആൻ ശരീഫ് ഓതിക്കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളണം. എന്നല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫിത്ന പറഞ്ഞ് അതേ നിങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ഫോട്ടോ വീഡിയോ അയച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം അത് നയിച്ചു പോകരുതേ. ഓ മാതാപിതാക്കള്, ഇനിയുള്ള തലമുറ അതേ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ടെക്നോളജി വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. ആ ടെക്നോളജി തന്നെ അതേ എല്ലാവർക്കും ഇൽമതിൽ അധികരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇൽമ നഫ്അ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്ത്? അതേ ഫിത്ന അധികരിച്ചതാണ്, ഫസാദ് അധികരിച്ചതാണ്, ഹസദ് അധികരിച്ചതാണ്, കിബർ അധികരിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വലിയ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചാലും ശരി, നോക്കിയാലും ശരി, അതുകൊണ്ടൊന്നും എനക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇൽമ നഫ്അ ചെയ്യൂല. പകരം ഞാനും നിങ്ങളും ദിക്റും സ്വലാത്തും ഖുർആൻ ശരീഫും അത് എത്ര കണ്ട് അധികരിപ്പിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് എനക്കും നിങ്ങൾക്കും ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിപ്പിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതേ എനക്കും നിങ്ങൾക്കും ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കാൻ പ്രയാസമാ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങള് മുഅ്മിനാത്തുകള് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിന് എന്നല്ല, ഏത് ഉറൂസിനാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് സ്വലാത്തിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങളുടെ മുഖം മറക്കണം. അതേ ഇവിടുത്തെ തങ്ങളടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, വലിയന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മുഖം മറക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ചന്തയിൽ പോയി കളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു നിയ്യത്ത് കൊണ്ട് വന്നു പോകരുത്. അതേ ആ ഉറൂസ് വന്ന ശരി വഴി തന്നെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന വഴി അത് ഹറാമാ.
നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. അതേ അനക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉറൂസിനെ സ്വലാത്തിനെല്ലാം വരാൻ അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയോടുകൂടി വരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മുഖം മറക്കാതെ ഒരു വലിയന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് പ്രഭാഷണ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസോ അല്ലെങ്കിൽ മതപ്രഭാഷണത്തെ മജ്‌ലിസിലോ നിങ്ങൾ പോയി കൊള്ളരുതേ. മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ പാതിരാവായത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്തും അംഗന്മാരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ചിട്ടയും ആ മുറാത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അത് കാണുന്നില്ല. ഇന്ന് അതേ വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം പേരിന് വേണ്ടി ഒരു ദിക്റും സ്വലാത്തും പകരം അവിടെയുള്ളവരെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ചക്കന്മാർ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ അന്യവരുടെ കാണണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ വന്നു പോകരുത്. അത് തനിച്ച ഹറാമാ. ഞാനും നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊണ്ടു പോകരുത്. എവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത്? ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിട്ടയോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളണം. എന്നാൽ ദുന്യാവും ആഖിറവും വിജയിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രയാസമാണ്. അത് ഏത് തങ്ങളെ മക്കളാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് ഖാദിയാറ മക്കളാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് കുതുബിന്റെ മക്കളാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുവേ. ഞാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ, ടെക്നോളജി അല്ലേ, പുതിയ കാലമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനക്കും നിങ്ങൾക്കും ദീനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു അധികാരം തന്നില്ല. ഹറാം ഹലാലാക്കാൻ അല്ലാഹു അധികാരം തന്നില്ല. നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. എന്തൊരു തലാഖ്, എന്തൊരു ഫസ്ഖ്, എന്തൊരു ഖുൽഅ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിസാര വിഷയത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ. ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളാണെങ്കിലും ശരി, ആൺമക്കളാണെങ്കിലും ശരി, പറയേണ്ടടുത്ത് പറയണം, ശാസിക്കേണ്ടടുത്ത് ശാസിക്കണം, അടിക്കേണ്ടടുത്ത് അടിക്കണം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്താണ്, എന്താണ് എൻഗേജ്മെന്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, എല്ലാം ഇസ്ലാമിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അറിവില്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഉസ്താദന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളണം. അതെ, എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ എല്ലാത്തിനും അധികാരം ചെന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തോന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തോന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ അയൽവാസി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ അയൽവാസി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആലിമിന്റെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സയ്യിദിന്റെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ദീനിൽ തെളിവല്ല. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു തെളിവുണ്ട്, ഒരു ഫിഖ്ഹിന്റെ ഹുക്മുണ്ട്. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളണം. എന്നാൽ ആ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിൽക്കും പ്രയാസം തന്നെ. അന്റെയും നിങ്ങളെയും ചോരത്തൽപ്പ് പോകുന്നത്ര പോകട്ടെ എന്ന് റബ്ബ് നോക്കും. പിന്നീട് ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കും. ആ പിടുത്തം മാരകമായ രോഗമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പല നിലക്കുള്ള ക്ഷോഭം കൊണ്ടുള്ള പ്രകൃതി ക്ഷോഭം കൊണ്ടുള്ള അങ്ങേറ്റുള്ള ക്ഷേമം കൊണ്ടായിരിക്കാം. മുഅ്മിനെ ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പല നിലക്കുള്ള രോഗത്തെ പറ്റി ദുആ ചെയ്തില്ലേ? ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ക്യാൻസർ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ, കിഡ്നി സ്റ്റോൺ, അതുപോലെ മുൻദ്വാരമില്ല പിൻദ്വാരമില്ലാതെ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ ആലോചിച്ചു കൊള്ളൂ. എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ആ മക്കൾ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ കടന്നു എന്നാണോ? എല്ലാ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കാരണത്താൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന റിസൾട്ട് അല്ലേ മക്കള്. ആ മക്കളിലൂടെ അതാ റബ്ബ് ശിക്ഷിക്കുന്നു, പരീക്ഷിക്കുന്നു. മുഅ്മിനെ ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം. അതേ ഹറാമാകുന്ന എൻഗേജ്മെന്റ്. എന്താണ് എൻഗേജ്മെന്റ്? ഇപ്പോ എല്ലാം നിൽക്കും. പൊന്ന് കൊടുക്കൽ വേറെ, മുട്ടായി കൊടുക്കൽ വേറെ, ഡ്രസ് ഇട്ട് കൊടുക്കൽ വേറെ, അതെല്ലാം തനിച്ച ഹറാമല്ലേ. അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാനും നിങ്ങളും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഖിൽകാരെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകരുത്. തനിച്ച ഹറാമാണ്. ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആൺമക്കളാണെങ്കിൽ പെൺമക്കളും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ദീൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ രൂപത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളണം. പറയേണ്ടടുത്ത് അങ്ങനെ പറയണം. അതേ, ഇന്ന മക്കൾ എനിക്ക് ഇത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മാന്റെ അടുക്കൽ ആൺമക്കൾ ഇത്ര തരുന്നുണ്ട്, അവരവരെ സ്വീകരിച്ചു പോകരുത്. അദ്ദേഹത്തെ തുറന്ന് പറയണം, ഇത് പാടില്ല. നിക്കാഹ്
നിക്കാഹിന്റെ ശേഷമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഓരോ മാതാപിതാക്കൾ പറയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതെ അത് കൊണ്ട് തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഹറാമാകുന്ന ജീവിതം പോരാ. എന്നിട്ട് നിക്കാഹോ, ആ നിക്കാഹിലും അതാ ഹറാമ്. പേരിന് വേണ്ടി സയ്യിദന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അതൊന്നും ദീനിൽ പ്രശ്നമല്ല. ആരുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവനവൻ ചെയ്ത തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിൽ അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കും. അതിനൊരു സംശയം വേണ്ടമില്ല മുഅ്മിനേ. അതുകൊണ്ട് പേരിനൊരു നിക്കാഹ്, ശേഷോ ഡാൻസും കൂത്താട്ടവും വേറെ എന്നല്ല, അന്യ പുരുഷന്മാരാണും പെണ്ണും കൂടെ എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ വീഡിയോ വേറെ, അത് തനിച്ച ഹറാമാ. അല്ലാഹു വിടൂലട്ടോ. നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. അതെ, നമ്മളെ വേദന കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. 26 വയസ്സ് 25 വയസ്സ് ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അതേ ത്വലാഖ് അധികരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ മൊബൈലാ. എന്റെ ഈ മൊബൈലിലുള്ളത് അതേ മുൻകഴിഞ്ഞ് പോയ ഗെറ്റ് ടുഗദർ നടത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തും. അവനവന്റെ സ്കൂളിൽ എന്നല്ല ഏടൊക്കെ പല നിലത്തും റിസോർട്ടിൽ വേറെ പല സ്ഥലത്തും നടത്തിയിട്ട് എന്നിട്ടോ മുമ്പടിച്ചു പോയ അവന്റെ കാമുകനിലൊക്കെ കാമുകയോട് വീണ്ടും ബന്ധം വെക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ ശേഷം അതേ കല്യാണം കഴിച്ചവരെ അതേ ത്വലാഖ് ചൊല്ലുന്നു. എന്നിട്ടോ മുൻകഴിഞ്ഞ് പോയ കാമുകനെ കാമുകീനെ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ ഒളിച്ചോടി പോകല് വേറെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കല്യാണ ജീവിതം വേറെ, അല്ലെങ്കിൽ പേരിന് അതേ ത്വലാഖ് ഫസ്ഖുൽ ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ടോ വീണ്ടും അതാ നിക്കാഹിന്റെ വേറെ ശേഷം മാരേജ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിലക്ക് ദാമ്പത്യം ജീവിതം വഹിക്കുന്നവർ മുഅ്മിനേ തനിച്ച ഹറാമാ. ഞാനും നിങ്ങളത് നയിച്ചു പോകരുത്. നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അല്ലാഹു തന്ന കണ്ണ്, അല്ലാഹു തന്ന ചെവി, അല്ലാഹു തന്ന കൈകാലുകൾ, ഇതോരോ ഹറക്കാത്ത് സക്കനാത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തിലുള്ളതാണ്. മക്കൾ തന്നത് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തിലാണ്. അതെ, ആ മക്കൾ തന്നത് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, സൂറത്തുൻ നിസായിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ 5 കാര്യം. ആ 5 കാര്യത്തെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, എന്നോട് ചോദിച്ചു പോകരുത്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മനിയ്. മനി എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യകുലങ്ങൾ. ആ മനുഷ്യകുലങ്ങൾ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അത് റബ്ബിന്റെ വക്കിൽ നിന്നതാ. അതെ, ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, എത്ര മുഅ്മിനാത്തുകളാണ് മക്കൾ എടുത്തു കളയുന്നു, അബോർഷൻ ചെയ്യുന്നു. മുഅ്മിനേ, അവസാന കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ അതേ മക്കളെടുത്ത് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ മൈക്ക് കെട്ടി പറയലല്ല, സ്കാനാകുന്ന സ്കാൻ പോലോത്ത ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് പറയും അതെ കുട്ടിക്ക് തലയില്ല, കൈയില്ല, ഉടലില്ല. അതെ മുഅ്മിനെ 3-ാം മാസത്ത് കാണിച്ചാൽ പറയുന്ന പറച്ചലാണ്. ഏത് മുഅ്മിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മനുഷ്യ കുലങ്ങളാണ് ഈ 3-ാം മാസം പറയുന്ന ഡോക്ടറിനടക്കം അതേ 3-ാം മാസത്തിൽ തലയോ ഉടലോ ഹൃദയമോ വന്നിട്ടില്ല മുഅ്മിനെ. ഖുർആൻ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രക്രിയ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങൾ അത് ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാൽ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫതഹ് നൽകും. ഇന്ന് എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എത്ര മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവിക്കുന്നു. പ്രസവത്തിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് വേറെ, ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞത് വേറെ, അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രസവിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ? അന്നും ഇതുപോലെ ഈ നിലക്കുള്ള എല്ലാ പ്രക്രിയയും കഴിഞ്ഞ് വന്നവരല്ലേ? അതെ, അന്ന് അവരുടെ ഈമാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അന്ന് അതേ പല നിലക്കുള്ള നേർച്ച പോലോത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ദിക്ർ പോലോത്തതും ഖുർആൻ ശരീഫ് പോലോത്തതും മൗലൂദ് പോലോത്തതും ചൊല്ലുമ്പോൾ അതേ വേദന വരുമ്പോൾ അതാ ആ സമയത്ത് അന്നൽക്കുണ്ടാകുന്ന വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ചവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രസവിച്ചവരുണ്ട്. അന്നേരോ എല്ലാ അല്ലാഹു സുഖപ്രസവം പോലോത്തത് നൽകുന്നു. ഇന്നതേ ഈ പറയുന്ന മക്കൾക്ക് അതെ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ഉമ്മവങ്ങന്മാർക്ക് ഡോക്ടറിലേക്ക് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ രൂപത്തിൽ ആയിപ്പോയി. ഞാനും നിങ്ങളും എന്താണോ നിയ്യത്ത് വെക്കുന്നത് ആ നിയ്യത്ത് പോലെ തന്നെ അതെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്കും നൽകാൻ തുടങ്ങി.
എത്രയെത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് അബോർഷൻ ചെയ്യുന്നു. എത്രയെത്ര ആൾക്കാരാണ് 7-ാം മാസത്തിൽ തല തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം, നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. ഞാനും നിങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടുപോകരുത്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റബ്ബിന്റെ മഹ്ലായ ഫദ്ൽ കൊണ്ടാണ് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്റെയും നിങ്ങളെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടല്ല. നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം മുഅ്മിനെ. ഞാനും നിങ്ങളും അതേ ആരോഗ്യം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനക്കും നിങ്ങളും നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന മാസത്തിൽ മക്കളുണ്ടാകും, ഇന്ന മാസത്തിൽ ഇന്ന മക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് റബ്ബ് പറയണ്ടേ? നിക്കാഹിന്റെ സമയത്ത് അനക്കും നിങ്ങൾ കോതിത്തരണ്ടേ? എന്തേ ആ നില കോതിത്തരാത്തത്? അതെ, അവിടെ തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുതൽ തുടങ്ങി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലാഹുവിലേക്ക് അർപ്പിക്കാൻ ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം മുഅ്മിനെ. തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം. അതേ, ആ നിലക്ക് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ട് പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളെയും ഖൽബിൽ തറദ്ദുദായി പോകരുത്. അതേ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തവക്കുൽ ചെയ്ത് അതേ തവസ്സുൽ ചെയ്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു കൊള്ളണം. അതേ, വേണ്ടത് ഡോക്ടർമാരെല്ലാം പറയുന്നത് ശരിയെന്ന് കരുതരുത്. വേണ്ടത് എടുക്കണം, വേണ്ടാത്തത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മക്കളെ നിങ്ങൾ എടുത്തു കളയരുത്. ആ കാലഘട്ടത്തിലാ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു കൊള്ളുന്നത്. നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം. ഈ സ്കാനാകുന്ന സ്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അതേ പല നിലക്കുള്ള ആവശ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊരുത്തരുടെയും അവനവന്റെ അവസ്ഥയിലുള്ളതല്ല. കാരണം എന്തേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ 33,000 കോടി ജനങ്ങൾ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ 33,000 കോടി ജനങ്ങൾ ഒരു നിലക്കും ഒന്നിനൊന്ന് അതേ യോജിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കാനിൽ ഒരു ഏകദേശം മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ അതിലേക്ക് അതേ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അതിലേക്ക് അന്യം നിങ്ങളെയും സ്കാൻ വെപ്പിക്കും. എവിടെയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ? ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുക. അതിനൊരു തെളിവല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വെക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് റബ്ബിന്റെ ഖുദ്റത്താ. അത് തന്നെയാണ് മുഅ്മിനെ ഈ സ്കാൻ പോലോത്തതിലുമുള്ളത്. മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഏകദേശം അതിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കപ്പെടും. അതിൽ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കൂല. കാരണം എന്തേ? അതെ, അത് വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയല്ലേ. മുക്കാലുണ്ടെങ്കിലും 1% മാറ്റം കാണും. ആ 1% അന്നെയും നിങ്ങളോടും പറയുക. എന്ത്? അത് തലയില്ല, ഉടലില്ല, കയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഅ്മിനെ ഞാനും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി. അത് ഞാനും നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചു പോകരുത്. അത് തനിച്ച ഹറാമാ. അതിന്റെ പേരിൽ അബോർഷൻ ചെയ്യൽ തനിച്ച ഹറാമാണ്. നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതേ, നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. പോരാ, ഞാനും നിങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കല്യാണ ജീവിതം എൻഗേജ്മെന്റിലും ഹറാം ചെയ്തിട്ടു അനക്കും നിങ്ങൾക്കും ജനിക്കുന്ന മക്കൾ അതേ മുൻദ്വാരമില്ല, പിൻദ്വാരമില്ല, കൈയില്ല, കാലില്ല. അങ്ങനെ ജനിച്ച അവസ്ഥ നമ്മളിൽ വന്ന അനുഭവമുണ്ട്. പാപ്പാന്റെ വന്നതിൽ അനുഭവമുണ്ട്. മുഅ്മിനേ, എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ആ മക്കൾ? എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ 9 മാസം കടന്നു എന്നാണോ? അല്ല. അതെ, ആ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തെന്തോ തെറ്റിന് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന റിസൾട്ടിൽ അതേ പരീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എത്രയോ അനുഭവം ഞങ്ങളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. അതേ, കാലം പുതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിത്നയും ഫസാദും അതേ ഹസദും കിബറും നടിച്ചുള്ള ജീവിതം എനക്കും നിങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു അധികാരം തന്നില്ല. നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം മാതാപിതാക്കളെ. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അല്ലാഹു നിഅമത്താണ്. അന്ന മക്കൾ നിഅമത്താണ്. ആ നിഅമത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും. അതേ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊള്ളണം. ആ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും ഇവിടെ എന്തായാലും ഖബറിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? മരണം ഹഖല്ലേ? അതിനെനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സംശയമില്ലല്ലോ. എല്ലാ മതത്തിലും ഇനി മതം ഇല്ലാത്തവനുക്കും മരണം എന്നുണ്ട് ഉറപ്പ്.
ഉറപ്പാണ്. ആ മരണം എവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല, അത് അവർക്കും ഉറപ്പ് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ എനക്കും നിങ്ങൾക്കും, അതേത് മതക്കാർക്കും ആ രൂപം തന്നെയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. എന്നും ഞങ്ങൾ മരിക്കാനുള്ള എന്നുള്ള ബോധം വേണം. എല്ലാ ഹക്കുകളും വീട്ടണം, ദുന്യവിയ ഉഖ്റവിയ ഹക്കുകൾ വീട്ടണം. പലിശ പോലോത്തതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. ലോൺ എടുക്കൽ അനങ്ങിയ ലോൺ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ലോൺ എടുക്കുന്നുള്ള സമ്പ്രദായം മുഅ്മിനെ നയിച്ചു പോകരുത്. ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു പോകുക. എന്നാൽ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അതിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയാസം തന്നെ. അതേ ജോലിയുണ്ട്, എന്താ ജോലിയിൽ ഒരു ബർക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുണ്ട് തങ്ങൾ പൈസ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും നിങ്ങളും ഖേദിക്കരുത്. റബ്ബേ നീ തന്ന് 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 20 അല്ലെങ്കിൽ 5,000 തന്നു, റബ്ബേ അതിന് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ എന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ എന്നും മനസ്സിൽ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഅ്മിനെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാൻ. അല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു മുഅ്മിൻക്ക് ഒരു തങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊയിലാർക്ക് ഒരു കുതുബേരു കോടിക്കണക്ക് കിട്ടിയായിട്ട് മതിയായ ചരിത്രമില്ല മുഅ്മിനെ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന എത്രയാണെങ്കിലും അത് ഞാനും നിങ്ങളും തൃപ്തി കൊണ്ട് ജീവിച്ചു കൊള്ളണം. എന്നാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ മേഖലയിലും ഫത്ഹ് നൽകും. ഇല്ലെങ്കിൽ അതേ ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളെ ഖൽബിനോടും പറയാനുള്ളത്, പുതിയ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതേ ആത്മീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തു പോകരുത്. അതേ ഈ ടെക്നോളജി തന്നെ ആത്മീയത എടുത്തു കളയുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. പല നിലക്കും സയ്യിദന്മാരെ ആലിമീങ്ങളെ തമ്മിൽ ഫിത്ന പറയുക, ഈ ഉറൂസിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല ഉറൂസിന്റെ പേരിൽ ഫിത്ന പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അതേ നോട്ടീസിന്റെ പേരിൽ ഫിത്ന പറയുക, എന്റെ പേരില്ല ഇവന്റെ പേരില്ല ഓന്റെ പേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫിത്ന പറയുക. മുഅ്മിനേ അതെല്ലാം നമുക്ക് അനുവദനീയമല്ല. അല്ലാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് എനക്കും നിങ്ങൾക്കും കാണിച്ചു തന്നത്, ആ രീതിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളണം. ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ കാണിച്ചെന്ന രീതിയുണ്ടല്ലോ, ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ നിലക്കും അതിന്റെ മുറാത്ത് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കും. അല്ലാഹു അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അതേ ഇന്ന് 100ാം വാർഷികമല്ലേ സമസ്തയുടെ. അതേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇടങ്ങളിലായിട്ട് അതേ അതെല്ലാം അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ അടിയുറച്ചു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാൻ അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാൻ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ എം.എ. അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്, അതുപോലെ ത്വാഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ, കൻസുൽ ഉലമ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ, അങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന മഹാന്മാർ ഞങ്ങളെല്ലാവരെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പേരിന് വൈ റബ്ബേ അത് അവരെല്ലാം ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കാൻ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർറത്തു സാദാത്ത് എന്റെ ബാപ്പയാകുന്നു, അവരെല്ലാം നിലകൊണ്ടത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്താണ്. ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ആ നിലക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കണം. എന്നാൽ അവരെല്ലാം ജീവിച്ച് വിജയിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ മുഅ്മിനേ അതേ അവര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനന്തരമാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. ആ അനന്തരം അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭംഗിയായി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു, ഭംഗിയായി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, ഞങ്ങളത് ഏൽപ്പിച്ചു. ഇനിയുള്ള ഉമ്മത്തീങ്ങളാകുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള മുഹിബ്ബീങ്ങളാകുന്ന സയ്യിദന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ, പ്രവർത്തകർ അവരെല്ലാം അതേ എന്താണ് കാണിച്ചെന്ന പ്രവർത്തനമുണ്ടല്ലോ, ആ നിലക്ക് ഞാനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദീന് പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാൽ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിച്ചു. അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ശേഷമല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുദ്വത്തു സാദാത്ത് കേസ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾക്കും പോൽ, അതുപോലെ മാണി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ റഈസുൽ ഉലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ സുൽത്താൻ ഉലമ എ.പി. ഉസ്താദ്, പന്മർ ഉസ്താദ്, അങ്ങനെ ബദർ ഉസ്താദാത്ത്, അതുപോലെ അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ, അങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്ത് നീ കൊടുക്കണം
കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർ ആദർശം കാണിച്ചതുപോലെ സുന്നത്തമാത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരായ ഞങ്ങൾക്കും സാധുക്കളായ മുഹിബ്ബീങ്ങളായ പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾക്കും നീ ദീർഘായുസ്സുൽ ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ഏറ്റിയിരുത്തണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ദുആ നീ ഖായിബകല്ല അല്ലാഹ് അവിടുന്ന് കാണിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഖിയാമം വരുന്ന മക്കൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ബിദ്അത്ത് ഫെമിനിസം തബ്ലീഗിസം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇതെല്ലാം അധികരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. യഥാർത്ഥ ത്വരീഖ് യഥാർത്ഥ ശൈഖന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. കള്ള ശൈഖും കള്ള ത്വരീഖത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കാണിച്ചു തരണം. അവരെ കള്ള ശൈഖും കള്ള ത്വരീഖത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും നീ വിദൂരപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. അങ്ങനെയുള്ള ഏതാണ് കള്ള ശൈഖ് ഏതാണ് കള്ള ത്വരീഖത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പറഞ്ഞു തരണം റഹ്മാനെ. അതിൽ സാധുക്കളായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തിൽ പെട്ടുപോയിട്ട് എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തിൽ പെട്ടുപോയിട്ട് മക്കൾ പെട്ടുപോയിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ പെട്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് അല്ലാഹ് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ ഹിദായത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബകല്ല അല്ലാഹ്. എത്രയോ ദമ്പതിമാർ മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഖൈറായ സന്താനങ്ങൾ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബകല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ നാളെയും മറ്റന്നാളും അതുപോലെ ഞായറാഴ്ചയോടെ നടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഉറൂസ് റാഹത്തൊരു സന്തോഷം നീ കൈപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ മഴയിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാക്കി പ്രതികൂലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ പോലത്തെ ഉരുൾപൊട്ടൽ അതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്രളയം അതുപോലെ തന്നെ തൂഫാൻ അഗ്നിപർവ്വത മേഘസ്ഫോടനം പോലത്തെ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദീന്റെ ഖിദ്മത്ത് ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ മദ്രസയിൽ പോകുന്നത് റബ്ബേ അതുപോലെ തന്നെ സഫർ സിയാറത്ത് ജോലിയാർത്ത് എല്ലാം പോകുന്നത് വാഹനത്തിലല്ലേ റബ്ബേ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഫ്ലൈറ്റ് ബസ് ട്രെയിൻ കാർ ഓട്ടോ ബസ് പോലോ വാഹന അപകട മരണത്തിൽ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബകല്ല അല്ലാഹ്. ദുആ നീ ഖായിബകല്ല റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബകല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഹിബ്ബീങ്ങളും മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്ത് ചെറിയവര് വലിയവര് കുട്ടിയോർ ഉസ്താദന്മാർ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ സയ്യിദന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം നീ ബർക്കത്തും നിഅമത്തും ഇസ്സത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെല്ലാം കച്ചവടത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചാണോ ബാപ്പാന്റെ ഹദറത്തിൽ റബ്ബേ ആ ഉദ്ദേശമല്ല അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഫضل കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ ഫضل കൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഫضل കൊണ്ട് നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബകല്ല അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ ദറസുകൾ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം സ്വലാത്തുകളും നീ ഖിയാമം വരെ നടത്തി തരണം റഹ്മാനെ. നീ നടത്തി തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും താജുൽ ഉലമ അവിടുത്തെ ദറസ് ഇവിടുത്തെ ദറസ് അൽ മഖർ മർകദ് സഅദിയ മുബല്ലുലു അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനം എല്ലാം നീ ഖിയാമം വരെ നടത്തി തരണം റഹ്മാനെ. അതിനെല്ലാം ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് സദഖ ഹദിയ ചെയ്യുന്നവർ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കുറ്റിയടിച്ചു പണി പകുതി നീ ഫതഹാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ വീടിന് വേണ്ടി കുറ്റിയടിച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ പണി പകുതിയിലായവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ മഖാം ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ സാധുക്കളായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് പലതും ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞ് ഫതഹായി സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഫതഹിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തത് വാഗ്ദാനമാണ് അല്ലാഹ്. റബ്ബേ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചാണോ അവര് സ്വതഖ ഹദിയ ചെയ്തത് ആ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഫലസ്തീൻ ഗസ നീ ഫതഹാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ എത്രയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്
റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മക്കളല്ലേ റബ്ബേ അവരു അല്ലാഹ് അവർക്ക് നീ ഷഹീദിന്റെ പദവി നൽകി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഈമാൻ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് അവർക്ക് നീ ഫത്ഹ് നൽകി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ലോകമെമ്പാടും ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകണം അല്ലാഹ് ഇറാഖ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റബ്ബേ നിസാര വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ റബ്ബേ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് നമ്മുടെ നാടിൽ നിന്ന് വിദേശ നാടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ നാടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും എല്ലാം റബ്ബേ പ്രവാസ ജീവിതം വഹിക്കുന്നവരാണ് അല്ലാഹ് നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ യുദ്ധം പോലൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഭരണാധികാരി ലോകമെമ്പാടും നീ നൽകണം അല്ലാഹ് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ അബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ നാടിലും എന്നാലും ലോകമെമ്പാടും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ പല നിയമങ്ങൾ വരുന്നു ഏകസിവിൽ കോഡ് മുത്തലാഖ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വഖഫ് നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞ് റബ്ബേ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആരൊക്കെ യോജിക്കുന്നു അവരെല്ലാം നീ ഫിർഖത്താക്കണം അല്ലാഹ് ഒരു നൽകാ നിയമം നീ പാസാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ് അബ്ബേ കാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോലം കെട്ടുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളോ ആലിമീങ്ങളോ ഞങ്ങളെ നീയാക്കല്ല അല്ലാഹ് ഉഖറവിയായ ആലിം ഞങ്ങളെ നീയാക്കണം റഹ്മാനെ അബ്ബേ ഉഖറവിയായ ആലിം നീയാക്കണം റഹ്മാനെ ഉഖറവിയായ ആലിം ഞങ്ങളെ നീയാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ എന്റെ മാതാവിന് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും ഖൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും ഏറ്റിയെടുക്കണം റഹ്മാനെ എന്റെ പങ്ങന്മാർ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ പങ്ങന്മാർ അളിയമ്മ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ അവർക്കെല്ലാം നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും ഖൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ പങ്ങന്മാർ അളിയന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ അവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും ഇസ്സത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ലോകത്തിന് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ മറവി പോലോത്തത് അതുപോലെ ബുദ്ധിക്ക് കോട്ടം വന്ന് അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബേ കൈകാലുകൾ തളർച്ച പോലത്തെ വന്നിട്ട് റബ്ബേ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന് വേണ്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ട ഭാര്യ മക്കൾക്ക് വേണ്ട വലിച്ചെറിയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ് അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളെ കണ്ണ് നീ ചിമ്മണം റഹ്മാനെ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെ ബർസഖിയായ ജീവിതം അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ദുആ സന്തോഷാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അവരെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗത്താപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അവരെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ തീയാലും ബഖയാലും നീ ആക്കല്ല അല്ലാഹ് അവരെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ തീയാലും ബഖയാലും നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ അവരെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ ഖുദ്സാക്കല്ല റഹ്മാനെ അവരെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ വിശാൽ നൽകണം റഹ്മാനെ അവരെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബറിന്റെ നൂറാനിയത്തിന്റെ പുതക്കണം റഹ്മാനെ അബ്ബേ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ദുനിയാവിൽ എല്ലാവരുടെ സഹായമുണ്ടാവും ഖബറിൽ നിന്റെ സഹായമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ നീ സഹായിക്കണം അല്ലാഹ് നീ സഹായിക്കണം അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്തിന് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഖബർ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഖബറായി ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്ത് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് റോളാ ശരീഫ് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉമ്മവങ്ങന്മാർക്കും മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ കുടുംബക്കാർ ഉസ്താദന്മാർ ഈ മജ്ലിസിലുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർ നീ പല മർറാത്ത് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മഖബൂലും അബു ഹജ്ജും റയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹ് അഹ്ലുകാർത്ത് വെച്ച് പിടിക്കണം റഹ്മാനെ മേച്ചമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ
ടോയ്ലറ്റിൽ വെച്ചോ, നജസിൽ വെച്ചോ, വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ, വാഹനത്തിൽ വെച്ചോ, സഫറിൽ വെച്ചോ, ഞങ്ങളുടെ റൂഹ് നീ പിടിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കിതാബ് നീ വിലങ്ങി തരണം റഹ്മാനെ. ഇടങ്കയിൽ നീ തരല്ല അല്ലാഹ്. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബ അല്ലാഹ് നമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ ആഖിബത്തുമായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദിൽ സജ്ജനങ്ങളോടുകൂടെ ഹബീബിന്റെ വജ്ഹ് കണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സമയത്ത് വെച്ച് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫളലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ